हाँ जी। सत श्री अकाल जी। GNDS अकैडमी यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत किया जाता जी। आपां लैके आए जी अपनी अज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इसनूं जरूर देखो। वो साथी जिन्हां ने BEd नहीं की ते वो साथी जिहड़े BEd करन दे लई सोच रहे हैं जां हुणे ही जिहड़े BA दे एग्जाम आ वो दे के हटे आ जी ते अगे की करना है पता नहीं, पर यह सोच रहे हो कि अध्यापक बन जाइए। कुछ साथियों को जानकारी होंगी है, कुछ नूं नहीं होंगी। ठीक है जी। BA BCom BTech जो भी साथियों की तुहाडी डिग्री है जी वो की हुई है तो वो रिलेटेड जिहड़ा एग्जाम आ तुहाडा BEd का कॉमन एंट्रेंस टैसट इहनूं कहा जाता है सैट। ठीक है, BEd सैट इहनूं कहने आपां। सो ये 2023-24 की एडमिशन के लिए जिहड़ा हैगा जी आ चुक्या। प्रॉस्पैक्ट जिहड़ा हैगा जी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ने जारी किया जी, क्योंकि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर ये पेपर है जिहड़ा तुहाडा लै रही है। सो अगली सारी जानकारी है जिहड़ी जी वो आपां अगे करदे हां। फुल डिटेल दी ये वीडियो है, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तुहानूं इस तो बाद कोई होर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पऊगी। ठीक है। बाकी जो साथी मतलब जिहड़े हैगे कॉलेजां दी सिलेक्शन जां जिहड़ा हैगा डेट्स ने जिहड़ियां इंपोर्टेंट उन्हां नूं वेखना चाहुंदे हो तो वो वीडियो भी तुहाडे डिस्क्रिप्शन दे विच पईयां ने, उन्हां नूं भी जरूर देखो। फरदर जिहड़ियां होर इहदे नाल रिलेटेड तुहाडीआं वीडियोज़ होणगीआं, क्लासां होणगीआं जां कह लो कि जिहड़ी तुहाडी इन्फॉर्मेशन होऊगी वो तुहानूं तुहाडे इस अपने यूट्यूब चैनल ते मिलूगी। सो इस दे लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस करके रखो तां कि हर एक वीडियो की अपडेशन है जिहड़ी वो तुहानूं मिलदी रहे। सो आओ जी आप शुरू करते हैं ये प्रॉस्पैक्ट नाल रिलेटेड सारी मेन जानकारी। ठीक है। ये प्रॉस्पैक्ट है जिहड़ा जी ये तुहानूं मिल जूगा टैलीग्राम चैनल ते अपने जिहड़ा हैगा WhatsApp ग्रुप से, जां तुसीं डायरैक्ट जाके जिहड़ा ये साइट तो भी इसनूं डाउनलोड कर सकते हो। सो अगे चलते हैं जी। ये सारे लिंक ने जिहड़े WhatsApp ग्रुप फ्री दे ते टैलीग्राम दे वो डिस्क्रिप्शन दे विच दिते हुए ने। ठीक है जी। तुहाडे मोर लिखा होगा उत्ते स्क्रीन के नीचे जिथे वीडियो चल रही है तो उत्ते क्लिक करोगे जो तुसीं तो डिस्क्रिप्शन होंदी है, वो डिस्क्रिप्शन निकल आऊगी तो उत्थों इसनूं जरूर देख लेना। बाकी जानकारी के लिए WhatsApp मैसेज कर लो। WhatsApp नंबर तुहानूं जिहड़ा हैगा वो स्क्रीन ते दिखाई दे रहा होगा जी। सो देखो जी जिहड़ियां मेन इंपॉर्टेंट डेट्स ने, ठीक है, ये बारे आपां गल करांगे ते जनरल इन्फॉर्मेशन बारे गल करांगे, एलिजिबिलिटी बारे गल करांगे, लिस्ट ऑफ मेजर सबजैक्ट बारे गल करांगे, क्राइटेरिया बारे गल करांगे जी, एडमिशन का की है, जनरल कंडीशनस की ने, इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस की ने जी कैंडीडेट के लिए, स्कीम ऑफ एजुकेशन की है जी, एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की ने, वेरीफिकेशन ऑफ डॉकूमेंट्स किवें है जी, किवें होगी, फीस एंड फंड्स के बारे जानकारी। इस तो बाद होर भी जिहड़ियां इंपॉर्टेंट जानकारियां होणगियां वो भी आपां इस दे विच हासिल करांगे। सो सब तो पहला इंपॉर्टेंट डेट्स ने जी 9 जून तो ये शुरू हो चुका है जी। एप्लीकेशन फॉर्म नूं फिल जरूर करो। 14 जुलाई ये लास्ट डेट है। उस तो बाद तुहानूं लेट फीस पै जूगी 1600 रुपया। सो इस करके 14 जुलाई तक इन्हूं फिल कर दिओ। जिहड़े साथियों ने नहीं किया कैफे ते जाके जिहड़ी हैगी नैट बैंकिंग नूं मतलब तुसीं चूज करके फीस नूं पे कर सकते हो। सो इहदे कॉमन टैसट है जिहड़ा जी 30 जुलाई नूं लिया जाऊगा। ठीक है। सो एडमिशन है जिहड़ी जी रेगूलर BEd प्रोग्राम है तो BEd स्पैशल एजुकेशन प्रोग्राम है जिहदे विच मतलब आ जांदियां स्पैशल एजुकेशन चांस वालियां वास्ते। सो मोस्टली जिहड़े रेगूलर स्टूडेंट्स ने जां किसी भी उस स्ट्रीम के जां मतलब BA दे ने जां BTech दे ने, सो उन्हां दा रेगूलर BEd प्रोग्राम ही हुंदा है। सो जनरल कैटागरी है जिहड़ी जी इहदे विच कैंडीडेट ने 2600 रुपया फीस पे करनी है जी, ते जिहड़े अदर कैटागरी ने उन्हां ने जी 1300 रुपया जिहड़ा हैगा मतलब SC ST जां होर जो भी PWD जो भी कैटागरीज ने उन्होंने 1300 रुपया फीस पे करनी है। सो ये तुहाडे एंट्रेंस एग्जाम की जिहड़ी हैगी है जी फीस डिटेल है। उस तो अगे जी वो की कहंदे आ, कहंदे इफ द कैंडीडेट इंटरस्टेड टू अप्लाई फॉर बोथ द BEd प्रोग्राम्स दैन द फीस ऑफ जिहड़ी हैगी है जनरल कैटागरी के लिए 5200 हो जूगी तो दूजियां दे लई 2600 हो जूगी। सो मोस्टली जिहड़े रेगूलर जां स्पैशल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत करते हैं। सो मोस्टली तुसीं रेगूलर प्रोग्राम दे विच ही आओगे जिहड़े फ्रैशर ने जी। अगे जी द फीस इनकलूडिंग बोथ द एंट्रेंस टैसट फीस जिहड़ी हैगी है काउंसलिंग फीस सारा कुछ इहदे विच ही है, इकट्ठा ही है मतलब। सो अगे चलदे हैं। सो इसनूं तुसीं डिटेल दे नाल पढ़ना तो पढ़ सकते हो, टैलीग्राम ते तुहानूं मिल जूगा। एडमिशन वैबसाइट यही है जी पंजाब BEd एडमिशनस GNDU.ac.in। ईमेल इन्हां दी हैगी है जी PB BEd एडमिशन 2023 GNDU। इन्हां नूं नोट करके रख लिओ, तुहानूं बाद दे विच लोड़ पऊगी इन्हां चीज़ां दी। कंट्रोल रूम है जिहड़ा जी इन्हां दा ग्राउंड फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नियर UTT बिल्डिंग
ਜਿਹੜਾ UIT ਬਿਲਡਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਮ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ B.Ed ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟਡ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ 2, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 3, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 4, ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ 24 ਹੈ, SBS ਨਗਰ ਦਾ 23 ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 22 ਹੈ, ਤੇ SAS ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ 21 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, 3 ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਈ ਫਿਲਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਫॉर B.Ed ਸੈਸ਼ਨ 22-23-24 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਨੀਟਰਡ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਵਨਸ ਅਲਾਟਡ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜ ਅੰਡਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟ ਔਨ 30/7/23 ਸੰਡੇ ਫॉर ਅ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਐਟਲੀਸਟ 50% ਮਾਰਕਸ ਐਦਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਫ ਐਨੀ ਇਨ ਸਟਰੀਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਆਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ 5% ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ SC BC ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਰੀਲੇਵੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ। ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ 2 ਆਪਸ਼ਨਲ ਔਰ 1 ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਪਰਚੇਸ ਹਿਮ ਹਰ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਵਾਰਡਡ ਦ ਸੇਮ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ percentage as per the rules of the University Institute awarding the grade। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੌਣ B.Ed ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। BCom BA BBA MCom ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2 ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਦਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਨੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ BCom BBA ਜਾਂ MCom ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। BCom BBA ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਇਨ ਦਾ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੇ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਆਰਟਸ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ BCA ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ BTech ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। BSc ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਡ ਐਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਅਦਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ SST ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀਡ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ BA LLB BCom LLB ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੇਜਰ ਫॉर ਦਾ ਲੈਸਟ 3 years ਮਾਈਨਰ ਫॉर ਦਾ ਲੈਸਟ 1 year 1 semester, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਨਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅਪ ਟੂ ਐਨੀ 2 ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗੀ। BA MA ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MA ਮਤਲਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ B.Ed ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ डिफेंस स्टडीज़ आ गया, रिलीजियस स्टडी आ गया, सोशल वर्क आ गया, कम्यूनिटी एजुकेशन आ गया। ये सारे सबजैक्टां दे विचों कोई 2 तुहाडे कोले पढ़े होने चाहिए हैगे। कादे लई जी? B.Ed दा एंट्रेंस देने दे लई, B.Ed करन दे लई। हुण देखो कई वारी ये सारे साथियां कोले इन्हां दे विचों एक सबजैक्ट हुंदा है, एक वो रख लैंदे आ इलैक्टिव सबजैक्ट, ठीक है जी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी, ते एक उन्हां कोले तीजा रख लैंदे आ फिर फिजिकल, ठीक है भी फिजिकल एजुकेशन रख लो, सौखा जा हुंदा जां स्पोर्ट्स हुंदे ने। सो इत्थे की है, इत्थे तुसीं एग्जाम तां दे सकदे हो, बट तुहाडा कॉम्बीनेशन है जिहड़ा ओहदे विच जिहड़ा इशू बन जांदा। फिर कॉम्बीनेशन दे लई फिर तुहानूं जिहड़ा हैगा ग्रैजुएशन दे विच इन्हां सारे सबजैक्टां दे विचों कोई एक सबजैक्ट है जिहड़े ओहदे 3 पेपर मतलब 3 सालां दे पेपर ओह देने पैणगे, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी ये नहीं गा तुसीं कर नहीं सकदे, B.Ed तुसीं कर सकदे हो, फिर तुसीं एलिजिबल हो जाओगे। हाँ हुण जेकर भी तुसीं असीं तां पेपर भी नहीं देने, भी 6 समैस्टरां दे पेपर असीं किवें देवांगे, असीं तां पेपर भी नहीं देने, तां फिर तुहाडा कॉम्बीनेशन है जिहड़ा ओह तुहाडा इवें बन जांदा है जिवें मान लो तुहाडे कोले हिस्टरी हैगी है, ठीक है, ते दूजा तुहाडे कोले जिहड़ा हैगा इलैक्टिव विशा हैगा कोई, फिर तुहाडा कॉम्बीनेशन जिहड़ा भी तुहाडा इलैक्टिव विशा मान लो पंजाबी है जां हिंदी है, ठीक है जी, ग्रैजुएशन दे विच जां इलैक्टिव पंजाबी है, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ BA ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿੰਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SST ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ पेपर दे के। सो अगे जी पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ जिहड़ा हैगा जी, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला हैज़ अलाउटेड ऑप्शनल टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, चलो जी इनू भी ध्यान नाल पढ़ लिओ। उस तो अगे जी एज पर नोटिफिकेशन ओनली दोज कैंडीडेट विल बी एडमिटेड इन कॉल्स
ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੂ ਹੈਵ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਦੇ ਉਹ 25% ਨੇ, ਤੇ 20 ਨੇ ਉਹ SC ਤੇ ST ਅਦਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ 25% 150 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 25% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 70-75% ਤੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। BSc ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ BCA BSc IT ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। SST ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ BA ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ BA B ਤੇ BTech ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੇਨਲੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ 52% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 20% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 8% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13% ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਰਮ ਪੋਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ BC ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ 1% ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ PWD ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3% ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਆਲ ਓਵਰ 3% ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 15% ਕੋਟਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਸ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਓਨਲੀ ਫॉर ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾय ਦ Constitution of India, 25% ਆਫ ਦਾ SC ਐਂਡ 10% ਆਫ ਦਾ BC। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਕਾਪੀ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ 2 ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੈਫੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਸ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। PDF ਟਾਈਟਲਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈੱਟ ਦੇ 25% ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ 20% SC BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 25% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। 1% ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕ ਸੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਕਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅੰਡਰ 85% ਕੈਟਾਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂ ਹੈਵ ਪਾਸ देयर 10th ਐਂਡ +2 ਕਲਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर्म ਸਕੂਲ ਸੈਚੂਰਡ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਟ ਅਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ 5th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ,
ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਜਾਂ। ਫਿਰ 8th ਕਲਾਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, 5th 8th ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ 10th ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ +2 ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ +2 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਅੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ BDPO ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ B.Ed ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, then the fee to change of general category candidate will be 2600 per candidate and 1300 SC/BC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹਟੇ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਗੂਲਰ B.Ed ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ 25 ਤੇ 20% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, B.Ed ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਸਕੀਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਹੋਊਗਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਵੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸਟੱਡੀਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸੈਂਸ 150 ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੈਡਾਗੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 150 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 30 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਗੇਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਆਪਦੇ 5-6 ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ +2 ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ,
बस एक दिमागी जे क्वेश्चन होंदे आ, ठीक है। मतलब तुहानूं कंडीशनां जिहियां दर्साईਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ मार्केट चों कोई 21st सेंचुरी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ बुक ਤੁਹਾਨੂੰ मिलदी है तो वो जरूर ले लिओ, ठीक है जी। तो उस तो अगे चलते हैं जी। उस तो अगे है जी करंट इवेंट्स, पोलीटिकल, सोशल, इकनॉमिक्स। ये तुहानूं करंट अफेयर दे विच मिल जूगा जी, वो बुक ले लिओ कोई भी करंट अफेयर 24 की, ठीक है, 23-24 की। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये रिलेटेड तुहानूं जिन्हां दी हिस्टरी पढ़ी हुई है, हिस्टरी च पई है, ठीक है। पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन तो नहीं, फिर मतलब तुसीं गूगल ते सर्च करके सारियां पॉलिसियां पढ़ लिओ। हूज हू कौन है जी, कौन कौन है राष्ट्रपति, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है रक्षा मंत्री, सिक्ख्या मंत्री, एजुकेशन मंत्री। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ज़्यादा वधिया। तो ईयर बुक आउंदी है एक, ठीक है, एक इंडिया 23-24 ऐ दे नाम की बुक आउंदी है, भारत 2023-24 है ना, इहो जी बुक आउंदी है। सो काफ़ी बुक्स आउंदियां ने, इहदे लई तुसीं पढ़ सकदे हो, जिहदे विच तुहाडे ये टॉपिक है जिहड़े इन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे कंप्लीट हो जाणगे जी, ठीक है। उस तो अगे चलते हैं जी, दूजे तुहाडे सबजैक्ट नाल रिलेटेड है, तुहानूं मैं पहलां दसते। उस तो अगे जी पार्ट बी दे विच जिहदे विच टीचिंग नाल रिलेटेड है, इहदे विच नॉलेज ऑफ टीचिंग, लर्निंग प्रोसैस, एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, आडियो विजुअल एड्स, मैथ्स आ गया। ये सारी ना असल में जे तुसीं सही ओह करना है तो ये तुहाडीआं जिहड़ियां हुंदियां ना अपना BEd की बुक ही, ठीक है, उही ले लो। पैडागोगी की BEd की टीचिंग के नाल रिलेटेड बुक्स आउंदियां ने, ठीक है, उन्हां दे विचों वेख लिओ। जां मतलब जिहड़ी तुसीं 21st सेंचुरी की बुक लई उहदे चों इहनूं पढ़ लिओ। इहदे ते तुसीं ज़्यादा फोकस ना करिओ, इहदे विच तुसीं सिर्फ आपदा दिमाग वरतना, आपदी साइकी वरतनी है, आपदी साइकोलॉजी के मुताबिक तुसीं उत्तर देने आ। इहदे ते ही ना फोकस हो जाओ भी है या औखा औखा। ये 30 नंबरां चों तुसीं समझ लो भी 15 ही लैणे आ असीं, ठीक है। बाकियां चों सारियां चों सारे चक लो, बस वाधू है नंबर ऐ टका के वधिया सरकारी कॉलेज च आ सकदा। इहदे ते ज़्यादा टेंशन लैण की लोड़ नहीं तुहानूं, ये तुहानूं नॉर्मली उत्थे आपे पता लग जूगा, जजमेंट जी आ जाती हुंदी है। अगे है जी जनरल मैंटल एबिलिटी है 30 मार्क्स की, ठीक है। नंबर सीरीज है, क्लासीफिकेशन है, लॉजिस है, आ गए कोड आ गए जी। आ सारे जिहड़े टॉपिक ने ना, इहदी सब तो वधिया बुक है जिहड़ी दी जनरल मैंटल एबिलिटी दी, तां ओह RS अग्रवाल दी आउंदी है इंग्लिश दे विच, ठीक है जी। RS अग्रवाल की बुक आउंदी है इंग्लिश दे विच, ओह ले लिओ। उहदे विचों आह टॉपिक है जिहड़े क्लिक करके बस इन्हां नूं कल्लिआं नूं पढ़ लिओ। काफ़ी मोटी बुक होगी वड्डी, ठीक है, उहदे विचों कल्ले आह जिहड़े टॉपिक है पढ़ लिओ तुसीं। उस तो अगे जे मतलब तुहाडे कोल टाइम घੱਟ है, तुहानूं लगदा भी नहीं इन्ना पढ़िया जाना जां असीं पढ़ नहीं सकदे, तां फिर तुहाडी जिहड़ी 21st सेंचुरी वाली BEd एंट्रेंस वाली जां स्वर्ण वगैरह जिहड़ी लैंदे हो उन्हां तों ही पढ़ लिओ, उन्ना क्लीयर कर जू। नॉर्मल जे लैवल की आऊगी, औखी नहीं आउंदी। इंग्लिश है जिहड़ी जी 30 मार्क्स की है, मोस्टली ग्रैजुएशन वाली पढ़ लिओ जी, ठीक है। ग्रामर ते आ वकैब आ गई, ठीक है, करैक्शन आ गया जी, ते रिटन कंपैरिजन आ गया। ये सारियां जिहड़ियां तुसीं मतलब ग्रैजुएशन तक की इंग्लिश है जिहड़ी आपदी पढ़ लिओ, बस ये तुहाडा क्लीयर हो जूगा। तो हिंदी है जिहड़ी पंजाबी ते हिंदी है 30 नंबर की आउणी है जी। पंजाबी इन मैट्रिकुलेशन विल बी अपीयर इन पंजाबी, उही मेन तुहानूं चीज़ दसती। इहदे विच की आउणा, इहदे विच भी उही ग्रामर, एडियम्स, वकैब, ये सारा कुछ आउणा, ठीक है। पंजाबी दियां तुसीं जिहड़ियां हैगियां चलो तुहाडीआं ग्रैजुएशन दियां कंपलसरी दियां तो बुक्स ने जिहड़ियां ते ओह तां तुहाडीआं पढ़ीआं हुंदियां ने, एक बार उन्हां दा रिव्यू ले लिओ। ते जिहड़ी हैगी है 10th दी ते +2 दी जिहड़ी हैगी है जी गोल्डन दी जिहड़ी बुक है वह पढ़ लिओ, ठीक है। गोल्डन पब्लिशर की बुक आउंदी है CBSE, वो पढ़ लिओ, ठीक है जी। सो तुहाडे एग्जाम दे विचों 70% नंबर आउणगे जां उदों वध आउणगे, गारंटी है। पर पढ़ना तुसीं होऊगा, घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 4-4 घंटे 5-5 घंटे कड्ढो, ठीक है जी। जे सरकारी कॉलेज लैना तो, नहीं तो फिर 25% नंबर लैने, बस इन्हों 2 वारी पढ़ लिया तां भी आ जाने। सो अगे आ जाओ जी, एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शनस आ गई सारियां जी। 30 तरीक नूं लिया जाना है, ये टाइम है जी तुहाडा। उस तो अगे तुहानूं मेन है जी 50 मिनट एक्सट्रा उन्होंने दिते जाणगे जिहड़े विजिबल हैंडीकैप्ट ने, ठीक है जी। परसन डिसेबिलिटी है जिहड़े जिन्हां कोल सर्टिफिकेट आ उन्होंने ये टाइम एक्सट्रा दिता जाऊगा। द कैंडीडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन ओनली ऑन द OMR शीट प्रोवाइडेड द परपज़, ठीक है। सो ये चीज़ों के नाल मतलब जिहड़े साथी इहदे नाल रिलेटेड ने जां तुहाडी जाण पछाण ते उन्हां नूं जानकारी दे दिओ भी वो आपदा सर्टिफिकेट जब बनाउणा हुंदा उन्हां ने
ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਮੇਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ 50 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫॉर ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਂਸਰ ਯੂਜ਼ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਾਰਕ ਇਨਫ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਫਿਲ ਦਾ ਡਬਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਇਨਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਲੈਕ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਜੈਲ ਪੈਨ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹ 25% ਜਨਰਲ ਤੇ 20% SC ST ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਿਟੇਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਟ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਡ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਐਂਡ ਫੰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਸ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।